शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हर दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग नूं अगे लैके चलीए। उस तो पहला ये दसो, सारे ठीक हो? तुसीं खुश हो? किन्ने के खुश हो? थोड़ी स्माइल करके दिखाओ, हस के दिखाओ, क्योंकि जदों पुछीदा खुश हो तो तुहाडे चेहरे ते उदे मुस्कुराहट आनी चाहिदी है। ते तुहाडी मुस्कुराहट तो ही जवाब मिल जाता है कि वाकई ये खुश है। क्योंकि असीं कई बार दसी तो कई बार बंदा कह तो दिंदा है, पर जे अंदर ही खुशी ना हो तो चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं आती। जदों अंदर खुशी होवे तो फिर शब्दों की लोड़ नहीं पैंदी, फिर तो चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे की लाली दस दिंदी है कि वाकई अंदरों बड़ा खुश है। इसलिए तुहाडे अंदर भी वो खुशी होनी चाहिए कि तुहाडे चेहरे नूं देख के पता लग जाए कि वाकई ये मालिक दे प्यारे है। क्योंकि जिन्हां दे अंदर वो मालिक दा इश्क होवे, ओदी मुहब्बत होवे, ओदा प्यार होवे, फिर वो वाकई हमेशा खुश ही रहिंदे है। क्योंकि पता है कि जिहदे नाल असीं लाइयां है ना, जे उहदे नाल प्रेम की डोरी जोड़ी हुई है तो साडी फिक्र करन वाला, साडी संभाल करन वाला वो एडा समर्थ है कि सानूं कोई चिंता करन दी जरूरत ही नहीं है। ताही तो एक शब्द अंदर आया है बड़ा प्यारा कि जिन्हां अंदर वो दसदे इश्क की गल करते हैं। पहला दस दिए कि ये शब्द, ये जिहड़ा श्लोक है ना, ये शब्द है, ये कलाम है, एक फकीर होए मियाँ मुहम्मद बख्श जी कि वो अपने कलाम दे विच दसदे है कि इंसान की वैल्यू, इंसान की कीमत किहड़ी चीज़ नाल पैंदी है। जरा समझना, क्योंकि एक दुनिया है ना, एक दुनिया की दृष्टि है, दृष्टि यानी नज़र है कि दुनिया की नज़र देखती है कि किसी दे कोल किड्डी वड्डी गड्डी है, कितना पैसा है, किड्डा वड्डा मकान है, यानी किड्डी वड्डी कोठी है। तो वो गड्डी देख के, मकान देख के, कोठी देख के या पैसा देख के उसकी वैल्यू बनाते कि बंदा बहुत बड़ा है। समझते हो कि नहीं? पर जिहड़े गुरु रहबर पीर फकीर हुंदे है वो किहनूं बड़ा मनते हैं। वो इस चीज़ नूं बड़ा नहीं मनते कि किहदे कोल किन्नी वड्डी गड्डी है, किहदे कोल किड्डा उच्चा मकान है, किहदे कोल किन्ना पैसा है। वो किहड़ी चीज़ नूं बड़ा मनते हैं? वो ये देखते हैं कि इंसान दे अंदर अच्छाई कितनी बड़ी है, प्रेम कितना है, इंसान दे अंदर नेकी करन दी आदत कितनी है। क्योंकि वो इंसान नूं उसनूं बड़ा मनते हैं जिहदे अंदर अच्छाई होवे, अपने मालिक दे प्रति मुहब्बत होवे, जिहदे अंदर प्रेम होवे। इसलिए इत्थे दसिया है कि जिन्हां दे अंदर इश्क नहीं हुंदा, जिन्हां अंदर मुहब्बत नहीं हुंदी, मियाँ मुहम्मद बख्शी फिर दसदे है कि जिन्हां अंदर इश्क ही नहीं, कुत्ते उस तो चंगे। जरा हुण गौर करना, वो कहंदे अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है, तेरे अंदर मुहब्बत नहीं है, और मुहब्बत किहदी गल करदे है? जरा हुण ध्यान दे नाल ही गल है। क्योंकि एक बंदा कहंदा मैं मुहब्बत करदा हां, पर मेरी मुहब्बत लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब हुंदा मैं इहदे नाल प्यार करदा, इहदे नाल ही प्यार करदा बस। पर जिहड़े इश्क की गल आंदी तो इसका मतलब है कि मैं उस मालिक नाल, वो परमात्मा नाल प्यार करदा हां, और वो परमात्मा ने जिस शै नूं भी बनाया है मैं उहदे नाल भी कह दिओ प्यार करदा, नफरत नहीं। इहनूं कहंदे इश्क, इहनूं कहंदे आशिक। क्योंकि अपने आप नूं रब दा आशिक कहना या अपने आप नूं परमात्मा भगवान दा प्यारा कहना, उही कह सकदा है कि मैनूं भगवान नाल या अपने रब नाल प्यार है। उही इस चीज़ का दावा करन दा हकदार है जिहदे मन च किसी वास्ते नफरत ना होवे। तो जे ऐसी नफरत अपने दिल च लैके बैठे हैं तो फिर असीं ये दावा नहीं कर सकते कि मैनूं अपने रब नाल प्यार है, भगवान नाल प्यार है। क्योंकि जे उहदे नाल प्यार है तो उहदी बनाई किसी चीज़ नाल नफरत मैनूं हो ही नहीं सकती। जिन्हां अंदर इश्क ही नहीं, कुत्ते उस तो चंगे। ओए मालिक दा दर जरा नहीं छड़दे, साबर भुखे नंगे। कहते साबर है वो, भुखे भी रहंदे है, नंगे भी रहंदे है। मालिक बेशक कपड़ा ना देवे, रोटी ना देवे, फिर भी कदी अपने मालिक दा वो दर नहीं छड़दे। वो कहते साबर है। साबर का मतलब बड़ी सबर है उन्हां दे अंदर। इसलिए समझना जरा, क्योंकि जदों बंदे दे अंदर सबर आ जाती है, बंदे दे अंदर इश्क आ जाता है, अपने मालिक दा प्यार आ जाता है, तो बंदे का रुतबा जिहड़ा ना, बंदे की स्टेज है उच्ची होनी शुरू हो जाती है। इसलिए तो तुसीं
ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗॉड, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗॉड ਇਜ਼, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗॉड ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀਸਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗॉड ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗॉड ਇਜ਼ ਲਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਪਲ ਹੀ ਸੇਬ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਬ, ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਐਪਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਸੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਪਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸੇਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਐਪਲ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸੇਬ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਏਐਸਆਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਔਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਫੱਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਫੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਠਾਣ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਆਸਾਨ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਬੌਧ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੌਧ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੌਧ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਬਿਠਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੋਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਬਕ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਚੋਂ, ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਬਕ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਧਿਆਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਿल्ला ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਏ 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 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿल्लाਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਚਿल्ला ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਚਿल्ला ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਧਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਹੁਣ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਚਾਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਚਾਓ, ਐ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ, ਐ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਐ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਗਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਬਬੂਲ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਬੂਲ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ।
जे अंब बीजांगे कोई होर फलदार वृक्ष बीजांगे तो फिर फल ही मिठे खाण नूं मिलने। हुण ये बंदे ते बीजदा की है? हुण इसी तरह जदों इंसान बुरे कर्म करता है तो फिर नरकां दी अग विच उहनूं सड़ना पैंदा है। हुण महात्मा बुद्ध ने उहनूं अपनी सुरती दे जरिए पुछिया कि भाई दस तू कोई नेकी भी कीती है? तो उसने उन्हें कहा महाराज पाप तो बहुत कीते हैं, नेकी एक याद आती मैनूं, एक नेकी कीती सी मैं। तो महात्मा बुद्ध कहते किहड़ी नेकी कीती? तो उन्हें कहा जी मैं एक बार ना एक मकड़ी की जान बचाई सी। किहदी जान बचाई सी? एक मकड़ी दी। मकड़ी इहनूं स्पाइडर कह दिंदे ना असीं, जाले पांदी आ दीवारां ते, कि मैं एक मकड़ी की जान बचाई सी। महात्मा बुद्ध कहते चल फिर जे मकड़ी की जान बचाई सी कोई रास्ता तो मिलिया तैनूं कड्ढण दा नरक चों। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी सुरती वो मकड़ी नाल जोड़ी और मकड़ी नूं कहंदे आ देख इस आदमी ने तेरी एक बार जान बचाई सी, उस नेकी दे बदले इहनूं नरक चों कढ। फिर कहांगे कहानी सानूं ज्ञान देण वास्ते काल्पनिक बनाई गई है, सिर्फ शिक्षा देण वास्ते। ये तो बंदा ना सोचे कि मकड़ी नरक तक पहुंच जाती, बचा लेगी मकड़ी। ये सिर्फ ज्ञान देण वास्ते, क्योंकि कुछ स्टोरियां होंदियां सानू शिक्षा देण वास्ते होंदियां। महात्मा बुद्ध ने मकड़ी नूं कहा कि वो आदमी ने तेरी जान बचाई सी, हुण तू एक नेकी कर कि उहनूं नरक चों कढ। तां कहंदे मकड़ी ने ना, तुहानूं पता मकड़ी जाले बुणदी है, तां मकड़ी ने एक रस्सी अपने जाले दी एक लंबी जी तार रस्सी बनाई और नरक च सुੱਟ ਦਿੱਤੀ। और जिथे वो आदमी तड़फ रहा है उन्होंने वो रस्सी उद तक पहुंची तो महात्मा बुद्ध ने आवाज दी कि इस रस्सी नूं पकड़ लै, नरक चों बाहर आ जा। क्योंकि जिस मकड़ी की तू जान बचाई है उसी मकड़ी तेन बचाने की हुण कोशिश कर रही है। वो आदमी ने रस्सी पकड़ी और जिद्दे ही मकड़ी ने रस्सी खिंचनी शुरू की तो वो आदमी नरक चों उपर आन लग पिया। हुण जदों नरक चों उपर आन लग गया तो होर नरक के लोगों ने देखा भाई ये जा रहा है नरक चों निकल रहा, ऐसी फड़ लीए रस्सी नूं। हुण बाकी भी लोग रस्सी नूं फड़न लग गए, वो भी उहदे नाल उपर जाण लग गए। जदों वो भी उपर जाण लगे तो ये आदमी नूं बड़ा गुस्सा आया, ओए ये रस्सी मेरे वास्ते सी, तुसीं किदों उपर चढ़न लग गए। क्रोध आ गया, उन्हां नूं गालियां देण लग गया, पैर मार मार के सुੱਟਣ लग पिया उन्हां नूं कि मेरी रस्सी है, पुकार मैं कीती और मकड़ी मैनू बचाण आई है तो तुसीं एवें जिद्दां बंदा कहता चीज़ मेरी है फायदा तुसीं लै रहे हो, क्यों लै रहे हो। कहंदे उन्हें ठोकरां मार मार के जिन्हां भी फड़िया सी ना उन्हां दे हत्थां ते ठोकरां मार मार के गिराना शुरू कर दिता उन्हां नूं और नाले बुरा बोलण लग गया, उतरो थल्ले ये रस्सी मेरी है, कोई होर नहीं है तो इत्ते चढ़ सकदा, कोई होर नहीं नरकां तो बाहर जा सकदा क्योंकि मेरे वास्ते आई है, हटो। नाले उन्हां नूं बुरा बोले, गालियां देवे, क्रोध करे, नाले ठोकरां मारन लग पिया। हुण जदों जोर जोर नाल ठोकरां मार रहा है तां ओह ठोकर मारन च की होया कि जिहड़ी मकड़ी दी रस्सी सी ओह टुट गई। जदों टुटी तां ओह आदमी जिहड़े ओह रस्सी नूं जिन्हां ने फड़िया सी ओह भी तां ओहदे नाल नाल आप भी दोबारा नरक च गिर गया। मकड़ी चली गई और ये फिर नरक च सड़न लगा। इन्हें फिर आवाज मारी, बुद्ध मैनू बचाओ, मैनू बचाओ, महात्मा बुद्ध मैनू बचाओ। पर महात्मा बुद्ध ने इस बार उहदे नाल ध्यान तोड़ के अखां बंद करके सुरती रब वल जोड़ लई, दोबारा उहदी मदद नहीं गए, दोबारा उहदी मदद नहीं गए। तो उस वेले फिर बौद्ध भिक्षु ने यानी वो बौद्ध गुरु ने एक कहानी नूं इत्थे ही समाप्त किया और अपने स्टूडेंट जिहड़े सीगे, शिष्य सी, सेवक सी, उन्होंने पूछया कि दसो इस कहानी चो की शिक्षा मिलती है। महात्मा बुद्ध उन्होंने दोबारा बचाने क्यों नहीं गए? कहते शिक्षा की मिलती है, चो जरा गौर करो की शिक्षा मिलती है। कोई मिली शिक्षा तुहानू कि भगवान किहदी मदद करता है, तो किहड़ा इंसान है जिहदी भगवान भी मदद दोबारा नहीं करता। हुण जिस वेले पुछया उस बौद्ध गुरु ने अपने शिष्यां नूं कि दोबारा पुकार रहा सी, पर महात्मा बुद्ध ने उधर देखा तक नहीं, अखा बंद कर लईआं, अपने कन भी उधरों यानी सुरती उधरों तोड़ के अपने रब वल आनंद वल जोड़ लई। कहते दोबारा वो पुकारदा रहा पर उसकी हैल्प वास्ते मदद वास्ते वो नहीं गए। कहते बच्चों शिक्षा की मिलती है। तो हुण उत्थों कई सेवक बोले कि महाराज पहली गल है नरक हुंदी नहीं है,
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਰਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਤਾਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਸ ਲਈ ਬੋਧ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿ ਗਏ? ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਜੀਵ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰੀ ਤਖਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ ਹੋਈਏ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਮੰਗੋ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰਹਿਮਤ ਮੈਂ ਹੀ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਐ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, कि मैनू रब मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।